Hello, Emma. Hi there, Choi-min. How's your day going? I'm pretty good. I ate lunch. And what about you? I'm doing well, thanks. What did you have for lunch? Uh, Sounds delicious. Did you cook it yourself? okay, Emma. The reason why I call you is that I want you to help me translate English article into Korean. Sure, I'd be happy to help translate the article. What would you like me to translate? Okay, let me tell you an English sentence, sentence by sentence, and could you help me translate it to Korean? Okay, let me start. Sure, go ahead. I'll translate each sentence as you provide them. Some groups of humans have been genetically isolated from the rest for a long time. 일부 인간 집단은 오랜 시간 동안 나머지와 유전적으로 격리되어 있었습니다. In this sentence, what does that mean? 유전적으로. Could you explain to me in Korean? 유전적으로는 genetically를 뜻해요. 즉, 유전자나 DNA와 관련된다는 의미입니다. 그러면은 다른 민족들과 결혼이라든지 혼인을 통해서 이렇게 후손을 낳지 않고 자기들 민족 내에서끼리만 어떤 유전적인 결합이 있었다. 뭐 그런 의미인가? 맞아요. 다른 민족과의 결혼 없이 자신의 민족 내에서만 혼인을 통해 유전자가 이어졌다는 의미입니다. Okay, let us go to the next sentence. It has been argued that the sun from the southwestern Africa have been largely isolated for more than 100,000 years. 다음 문장 번역해 드릴게요. 남서 아프리카의 산족은 10만 년 이상 주로 격리되어 있었다고 주장되어 왔습니다. 남서아프리카 지역의 산족이 실제로 존재하는 민족인가? 네, 산족은 실제로 존재하는 민족입니다. 주로 남부 아프리카에 살며 과거에는 부시맨이라고 불리기도 했습니다. 부시맨. 잘 알지. 부시맨 민족이구나. Okay, let me go to the next sentence. Okay, here we go. However, San culture shares with humans across the globe all the basic features that I shall associate with educability. 다음 문장을 번역해 드릴게요. 그러나 산족의 문화는 전 세계의 인류와 마찬가지로 적응력과 관련된 모든 기본적인 특징을 공유합니다. Could you say that again? 그러나 산족의 문화는 전 세계의 인류와 마찬가지로 적응력과 관련된 모든 기본적인 특징을 공유합니다. In this sentence, educability, what does that mean in Korean? Adaptability means to adapt. 적응력을 의미합니다. No. I did say educability. educability. Educability means to educate ability or to be able to learn. 그러니까 이 문장이 가장 헷갈리는데 내가 보고 있는 문제집에서는 이거를 교육 가능성이라고 부르고 있거든. 그래서 교육 가능성이라고 해서 번역을 한번 해줘 볼래? 네, 알겠습니다. 그러나 산족의 문화는 전 세계의 인류와 마찬가지로 교육 가능성과 관련된 모든 기본적인 특징을 공유합니다. Actually, You're welcome. I've never heard of the word educability. So in this context, I don't know what does that mean. Educability. 그게 뭐지? Educability means 교육받을 수 있는 능력을 의미합니다. 이 문맥에서는 특정 문화나 그룹이 교육을 통해 새로운 것을 배우고 적응할 수 있는 능력을 말하는 것 같아요.
그러니까 이 단절된, 유전적으로 단절된 부족이지만 그 부족 안에서 그 유전적으로는 단절됐지만 교육적으로는 서로가 배우고 가르칠 수 있는 그런 가능성을 가지고 있다. 뭐 이런 말인가? 네, 맞아요. 유전적으로는 다른 집단과 단절되어 있지만 교육을 통해 서로 배우고 가르칠 수 있는 가능성을 가지고 있다는 의미입니다. 오케이. 그러면 그 다음으로 넘어갈게. Like other groups, they have algorithms. 그 다음에 단어 발음을 잘 못하겠는데 DEITIES 이게 plural이고 singular 나오는 singular form은 DEITY거든. How can I pronounce this word? You can pronounce deities as deities. The singular form deity is pronounced deity. Could you say that again? Sure, deities is pronounced deities, and the singular deity is deity. 그러니까 singular form이 deity라고 발음하고 그다음에 plural form이라는 게 deities 이렇게 발음한다는 건가? 네, 맞습니다. 단수형은 deity로 deity라고 발음하고 복수형은 deities로 deities.라고 발음합니다. 일단은 그런데 그냥 God, God이랑 그러지 않고 왜 deity 혹은 deary라고 부르지? What's the difference between deary and God? God usually refers to a supreme being or the singular deity in monotheistic religions like Christianity. Deity can refer to any god or goddess in polytheistic or various religious contexts. So, deity is a broader term that includes gods and goddesses. 한 80% 이해했는데 한 번 더 한국어로 설명해 줄래? 차이점을? God, 보통 기독교 같은 유신교에서 유일신을 가리킬 때 사용되고, deity는 다신교나 다양한 종교에서 신이나 여신을 포함하는 더 넓은 개념이에요. 그래서 deity는 여러 신들을 포함하는 더 포괄적인 용어입니다. 그러면 그리스 로마 시대에 나오는 신들은 deity가 되는 건가? 네, 맞아요. 그리스 로마 신화에 나오는 신들은 디에티스라고 부릅니다. 이는 다양한 신과 여신을 포함하는 포괄적인 용어입니다. 오케이. 그러면은 이제 could you translate the following sentence into Korean? Like other groups, they have origin myths, deities, and stories about their deities, which all involve complex belief systems that individuals acquire from others. 물론이죠. 다른 집단들처럼 그들은 기원 신화, 신들, 그리고 그들의 신들에 관한 이야기를 가지고 있으며 이는 모두 복잡한 신념 체계를 포함하고 있고 개인들이 다른 사람들로부터 습득하는 것입니다. 그러니까 이 문장은 this sentence is about religion. Is it right? 네, 맞습니다. 이 문장은 종교와 관련된 내용을 담고 있어요. 특히 신화와 신들에 대한 복잡한 신념 체계를 설명하고 있습니다. Okay. Okay, let's go to the next sentence. They also have sophisticated knowledge that enables them to survive in their desert environment. 그들은 또한 사막 환경에서 생존할 수 있게 해주는 정교한 지식을 가지고 있습니다. For example, they traditionally hunt game using arrows poisoned by extracts from the roots of rare desert plants. 예를 들어 그들은 전통적으로 희귀한 사막 식물의 뿌리에서 미색도를 조출한 도구로 화살을 만들어 사냥을 합니다. 예전부터 궁금했었는데, 그 사냥감을 왜 게임이라 그러지? 우리가 게임이라 하게 되면 경기 뭐 이런 걸 말하는데 이게 왜 사냥감일까? I am interested in this word, game. I want to know the origin of this word. Game, in the context of hunting, comes from an Old English word, gammon, which means joy,
amusement, or sport. Over time, it came to refer to animals hunted for sport or food. So, game, in this sense, refers to wild animals that are hunted. Okay, I got it. Could you explain to me in Korean one more time? game은 원래 고대 영어의 gammon에서 유래했는데 이는 즐거움, 오락, 스포츠를 뜻했어요. 시간이 지나면서 사냥을 위한 동물을 지칭하게 되었고 그래서 게임은 사냥감으로서의 야생 동물을 의미하게 된 거예요. 그러니까 예전에 그 사냥이 재미있는 스포츠였고 그렇기 때문에 그거 사냥감을 게임이라고 불렀다. 그 말인가? 네, 맞습니다. 사냥이 과거에는 스포츠나 오락의 일종으로 여겨졌기 때문에 사냥감을 게임이라고 부르게 된 거예요. 그러니까 exact pronunciation is game or game. Which is right? Game or game. The correct pronunciation is game with a long A sound, like game. Okay, let's go to the following sentence. This hunting technique must have been difficult for an individual to invent, given that it uses knowledge that would be challenging to learn from experience. 이 사냥 기술은 경험을 통해 배우기 어려운 지식을 사용하기 때문에 개인이 발명하기에는 어려웠을 것입니다. 그러면 여기서 given that을 어떻게 번역을 해야 되는지 알려줄래? Given that. Given that is은 한국어로 고려했을 때 또는 감안했을 때로 다루기가 자연스럽게 번역할 수 있습니다. Okay. Once invented, however, it is easy to pass the technique down from generation to generation. 일단 발명되면 이 기술은 세대에서 세대로 쉽게 전수될 수 있습니다. Could you summarize this article into one sentence? I want to hear your opinion about the article, the topic of this article. I want to know the topic in English. This article discusses the sophisticated cultural knowledge and survival skills of the San people, highlighting how these are passed down through generations. The topic is about the preservation and transmission of traditional knowledge and skills. Okay, thank you. That's all for today. I really appreciate your kindness and cooperation and contribution. Thank you. Thank you so much. You're very welcome. I'm glad I could help. Have a great day. You too. 네, 여러분 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 우리 수능특강 테스트 1 상당히 어려운 그런 글들을 계속해서 공부를 하고 있습니다. 이 어려운 글들을 편안하게 풀 수 있는 사람이 그렇게 많지는 않아요. 평소에 다도, 그러니까 extensive reading이라고 해서 여러분 어릴 적부터 동화책과 소설책 그리고 픽션과 non-fiction을 구분하지 않고서 계속해서 책을 읽어왔던 학생들은 좀 모르겠지만 그 외의 학생들 같은 경우는 이런 글을 편안하게 읽기가 쉽지는 않을 건데요. 그래도 불구하고 우리가 이 문제를 풀 수 있는 어떤 요령, 방법들을 최대한 찾아보려고 하고 있습니다. 자, 주어진 문장에는 반드시 결정적인 단서가 들어있기 마련인데요. 그렇게 출제를 할 수밖에 없습니다. 자, 여러분들 여기 글 보시면 They also에서 이 also라는 게 뭔가 앞에 이 사람들이 뭐를 가지고 있었는데 이 사람이 또 이런 것도 가지고 있다. 그러면 그 앞쪽에 뭔가를 가지고 있다. 그런데 또 이런 것도 가지고 있다라는 거예요. 그리고 우리가 글이라는 것은 서로 이어지고 연결되게 되어 있습니다. 그러면 주어진 문장 다음에는 주어진 문장에 대한 내용이 이어지게끔 되어 있어요. 기본적으로 글을 쓸 때는 우리가 general, specific, more specific 이런 식으로 좀 더 구체화시키는 방향을 하기 때문에 자, 주어진 문장을 보게 되면 그들은 뭘 가지고 있냐면 아주 정밀한 지식, 그 지식이 enables them to survive in their desert environment. 그러니까 사막 환경에서 생존할 수 있게 해주었다. 그러면
사막 환경에서 생존할 수 있게 해준 그 sophisticated knowledge가 뭔지에 대한 내용이 그 다음에 나오겠죠. 자, 이 정도로 대충 감을 잡고 여러분이 글을 읽으면 정답, 정확한 위치를 찾기가 훨씬 수월할 겁니다. 가보겠습니다. Some groups of humans, 일부 인간 집단 같은 경우에는 have been genetically isolated. 자, 현재 완료. 과거부터 지금까지 계속해서 유전적으로 고립되어 왔다. From the rest, 나머지 인간들과 for a long time, 아주 오랜 시간 동안. 자, 유전적으로 경이되어 왔다는 것은 그 부족이 어떤 집단이 그 집단 내에서만 혼인을 통해서 결혼을 하고 그다음에 자식을 낳고 이렇게 후손을 이렇게 낳아왔다는 얘기겠죠. 왜냐면 보통 우리가 인간 세상에서는 이렇게 부족과 부족 간에도 서로 이렇게 혼인을 하게 되고 그다음에 후손을 낳기도 하잖아요. 그러면서 이렇게 섞이게 되는데 이게 유전적으로 아예 이제 고립된 그런 경우가 있다는 거죠. 그것은 물론 지리적으로 도저히 다른 부족이 접근할 수 없는 뭐 그런 상황이었겠죠. It has been argued that 이하라고 주장되어진다. The sound from southwestern, the sand from southwestern Africa. 자, 이 남서아시아, 서남아프리카에 있는 산족이라는 부족입니다. 그래서 정관사 더를 썼고요. 그리고 대문자 s를 썼다는 것은 고유명사라는 것이고요. The Sand Tribe를 말하는 겁니다. 그 선생님 어릴 때 부시맨이라는 부족에 관한 그 다큐멘터리가 영화가 상당히 그때 인기가 있었는데 이 The Sand Tribe가 바로 부시맨 부족을 말하는데요. 이 부족은 have been largely isolated for more than 100,000 years. 자, 여러분들 1000에다가 100을 곱해보세요. 그러면 얼마입니까? 10만 년이 되는 거죠. 그래서 거의 10만 년 이상을 고립을 해온 그런 부족에 관한 예를 들어주고 있습니다. 자, 선생님이 뭐라 그랬어요? 일단 general sentence가 나오고 그 다음에 specific sentence가 나온다 그러죠. However, 그러니까 그 however라는 것은 그 앞쪽의 내용을 보게 되면은 유전적으로 고립되어 왔다는 내용이 있었잖아요. 이제 그것과 서로 이렇게 뭔가 대조가 될 거라는 것을 알 수가 있습니다. However, San culture shares with humans across the globe all the basic features that I shall associate with educability. 이 문장이 조금 해석하기가 좀 어려운 것 같아요. 이거는 제가 해석 부분을 좀 보고 같이 가볼게요. 그러니까 조금 문장이 한국어로 번역하기가 무슨 말인지 알겠지만 한국어로 번역하기가 조금 약간 그래가지고 그러나 생존의 문화는 내가 교육 가능성과 연관지어야만 하는 모든 기본 특징을 전 세계 인류와 공유하고 있다. 한국말도 좀 그렇게 쉽지는 않아요. 지금 센 문화라는 것이 공유를 한다. 전 세계의 사람들과 함께 공유를 한다는 거예요. 뭘 공유를 하냐면 모든 기본적인 특징. 그러니까 내가 교육 가능성과 연관지을 수 있는 여러분 교육 가능성이라는 것은 지금 여기 보면 이 단어가 educate라는 말과 지금 ability가 합쳐진 거죠. 그러면 educability가 되는 거죠. 교육 가능성. 교육 가능성이라는 것은 우리가 유전적으로는 이게 고립되어 있었지만 문화적으로는 그러니까 이게 교육 가능성이라는 게 이렇게 서로와 서로가 지식을 공유하고 세대를 거듭하면 거듭할수록 그 지식이 교육되어지는 어떤 그런 얘기를 하는 것 같습니다. Like other groups, 다른 집단들처럼 그러니까 유전적으로는 고립되어 있었지만 다른 모든 인간 집단들처럼 그 San tribe, San 부족도 뭘 가지고 있었냐면 they have origin myths, 그러니까 탄생 신화 됐나요? 탄생 기원 신화 그 다음에 deities 각종 온갖 종류의 신들
그리고 stories about their deities. 그들의 신에 관한 이야기. 이걸 뭐라 그래요? 신화라 그러죠. 그리고 which 이 모든 것들이 이런 것들이 which all involve complex belief system. 아주 복잡한 믿음 체계를 포함하는데 이 믿음 체계라는 것이 우리가 한 단어로 religion, 종교라고 할 수 있겠죠. 그런데 이런 것들이 individuals acquire from others 그리고 다른 사람으로부터 이것을 acquire 습득을 한 거다, 배운 거다라는 거죠. 오케이. 그래서 타인에게서 습득하는 복잡한 신념 체계를 가지고 있다. 자, 여러분 지금 우리가 글을 읽을 때 좀 정리를 해야 되는데 지금 ascability에 관한 이야기를 하는 거잖아요. 근데 ascability의 한 예로 뭐라 그랬냐면 다른 사람으로부터 acquire, 배우는 게 교육이죠. 그래서 그 교육의 첫 번째 예를 들고 있는 것이 종교 또는 믿음이라고 볼 수 있겠습니다. 물론 이게 뭐 아주 교리를 갖춘 그런 종교 체계는 아니겠지만 아주 원시 수준에 해당되는 거겠지만 그들이 토속신앙 그리고 신들에 관한 그런 이야기들을 다른 모든 집단처럼 똑같이 가지고 있고 그것이 전수되고 이렇게 되고 있다는 얘기를 하는 거죠. 그래서 ascability의 첫 번째 예시가 되겠습니다. 그러면서 for example이 나오는데 자 선생님이 좀 미리 읽어봤는데요. 요 뒤에 나오는 내용은 사실은 요 뒤에 나온 내용은 뭐냐면 요 내용들은 this is not about religion. 이건 종교에 관한 이야기가 아니에요. 그래서 지금 요 문장과 요 문장 사이에 뭔가 구멍이 나 있어요. 그래서 정답이 3번이 되는 겁니다. 요 for example이 종교란 믿음에 관한 이야기가 아니라는 거죠. 예를 한번 들어볼게요. 자, 요거 주어진 문장을 집어넣어 볼게요. 이게 지금 사막에서 생존하는 기술, 지식에 관한 내용이잖아요. 자, 뒤에 내용 볼게요. For example, they traditionally hunt game. 자, 전통적으로 사냥을 했는데 game이라는 것은 뜻이 사냥감이 되겠습니다. 왜 사냥감이 맞는지 제가 챗GPT한테 물어봤는데 원래 게임의 어원은 그 스포츠나 오락, 즐거움을 위해서 하는 신체 활동을 말하는데 우리가 옛날에 이 사냥이라는 것이 엄청나게 재미있는 일종의 유흥이나 오락거리였기 때문에 그래서 일종의 kind of sports, 일종의 스포츠 일종으로서 사냥을 했기 때문에 이 게임을 사냥감이라고 그런 뜻이 남아 있습니다. 자, 그래서 using arrows, 화살을 이용한다는 거죠. poisoned by, 근데 독을 묻혀야 되는데 그 독이 어디서 온 거냐면 extract, 추출물입니다. From the roots of rare desert plants, 아주 드문 사막에서 자라는 식물의 뿌리에서 extract, 추출한 그 독을 묻혀가지고 화살을 쓰게 되는데 그런데 this hunting technique, this라는 것은 앞에 거랑 내용이 이어진다는 거죠. 이 사냥 기술은 must have been difficult for an individual to invent. 자, 어떤 한 개인이 발명을 하기에는 상당히 어렵습니다. 왜냐하면 사막의 어느 식물의 뿌리가 독이 있는지 없는지를 알 수가 있겠습니까? 모든 식물의 뿌리를 먹어볼 수도 없는 거고 먹다가 잘못 죽을 수도 있기 때문에 이게 한 개인이 그냥 알기에는 좀 어려움이 있는 거죠. given that이라는 것은 어떠한 것을 고려하면 이런 말이죠. It uses knowledge that would be challenging to learn from experience. 자, 그러니까 단순히 경험을 통해서 배우기에는 상당히 challenging, 어려운 그런 지식을 사용하게 한다는 것을 고려한다면 우리가 어떤 한 개인이 이거를 뭐 발명하기에는 상당히 어려움이 있는 것이다. 그러면 한 개인이 발명하지 않았다면 그렇죠. 그들의 조상, forefather, ancestor로부터 그들이 이제 배우는 거겠죠. 이걸 우리가 tradition, 전통이라 할 수 있는 거죠. 이게 뭡니까? 이게 educability의 한 예로 볼 수가 있겠죠. 그리고 once invented, 일단은 발명이 되고 나면 그러면은 it's easy to pass the technique down. 이것을 뭐하기가 쉬워요? 그걸 전수하기가 되게 쉽죠. From generation to generation. 그러니까 세대를 거듭할수록 이것을 전수하기가 쉬워진다. 자, 한번 치고 다시 정리해 볼게요. 자, 여러분 그 주어진 문장에서 also라는 것이 상당히 중요한 힌트였고요. 그러니까 앞쪽에 뭘 가지고 있고 또
사막에서 생존할 수 있는 정교한 기술을 가지고 있다 그랬고 그 정교한 지식이라는 것의 구체적인 예가 뒤에 나올 수밖에 없어요. 그러면 여러분이 글 쓰는 기본적인 원리가 general에서 specific으로 가기 때문에 이 주어진 문장 바로 뒤쪽에 이것에 관한 예시하는 함이 높기 때문에 자 그렇게 글을 읽었을 때 우리가 여기에서 뭔가 단절되고 있다는 것을 알 수가 있죠. 왜냐하면 여기서는 무슨 얘기를 하고 있어요? 이 종교, religion에 관한 얘기를 하고 있는데 여기서는 사실은 종교와는 관련이 없잖아요. 그러니까 정답이 이렇게 3번이 된다고 볼 수 있겠습니다. 단절되는 그 지점이 되는 것이죠. 오케이. 자, 여기까지 하도록 하겠습니다. 자, 수능이 80일도 안 남았습니다. 여러분들 화이팅 하시기 바랍니다.